Bismillahirrahmanirrahim. Kazino, arak, kumar oyunlar turalı Kur'an-ı Kerim'de kelgen ayatlar jana hadistin maýnylerinden jakşy sözlerden aytyp ketebiz inşallah. Kumar degen söz Arapça maysir bolat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala'nın 3 ayatında kelgen. Kumar turalı Allah Taala'nın 3 ayatında kelet. Al endi arak turalı Allah Taala'nın 6 ayatında Kur'an-ı Kerim 6 jerde arak turalı aýtylgan bolsa, 3 jerde kumar turalı aýtylgan. 3 jerde aýtylgan kumar turalı ayatda arak birge aýtylgan. Kumar oynagan adam araka öte jakyn bolup kalat. Al endi arak kumardan dagın jamyn albatta. Arak turalı 6 jerde aýtylgan. Kumar turalı aýtylgan ayatlar Bakara suresi 219 ayat, Maida suresi 90 jana 91 ayatlarda aýtylgan. Arak turalı aýtylgan ayatlarda uşul ayatlar jana Yusuf suresinde 2 jerde aýtylgan, ошондой эле Muhammed surelerinde aýtylgan. Anda uşul ayatlardy okup inşallah maňysyny aýtyp bereýin. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'alunaka 'anil khamri vel maysir. Qul fihima ismun kebirun ve menafi'u lin-nas. وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم يسألونك عن الخمر والميسر Elder senen arak jana kumar oyun turalı suraşat. Aytgan al ökösünde arak içiyor jana kumar oyunda ismun kebir çoň günöler bar. Jana elder üçin paydasy da bar. Birok günöleri paydasyga karaganda köbürak çoňrak. Kumarlı Arapça maysir degen sözün tüz maýnysy jеңil. Jеңilden tapkan akça oýnap turup biröz utup alıp şu jеңilden tapkan taktap aýtganda kumar oyun, kumar bolup kalan oyunlardan tapkan akçalar bary jеңilden tapkan akça bolat. Bulardyn bary tyýyp salıngan alan bolat. Birok bul ayatda Allah Taala İslamyň algaçky döwürlerinde arak jana kumar oyun turaly tyýyp salıngan jok bolgon учурда elder suraşganda Allah Taala şu aýaty düşkön, anyň günösü ziýany öte köp ekeni bu aýatlardan belgilүү bolgon. Al endi araktan jana kumardan biraz payda degeni adamlar üçin paydasy. Arak içken adam arak kişiden emnege arak içesin, emne paydasy bar desem, süýleýe albagan sözdü arak içkenden keyin süýleýim, açylamyn, içimde bolgon barlyk nerseni aýta alamyn arak içkenden keyin. Arak içkende dine mes salat dep uşu kiçine bir özü payda dep esepdegen nerselerdi aýtyp etdi. Oşondoy ele arakty satkan, kumar oynagan adamlar biraz payda taup biröden utup alganyny paydaday görürsü mümkün, birok al aramakça bolat. Birok anyň günösü öte çoň. Paydasyga karaganda ziýany köpürak bolgondukdan Allah Taala bul nerselerdi kийинки ayatlarda Maida suresinin 90 ayatında Allah Taala'nın tyýyp salgan aýaty kelet. Bul ayat A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezina amanu innamal khamru vel maysir إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O imandolar, o Allah'a işengenler, çındığında arak içүү, kumar oynoo, jana butlardy turguzup, sıyınılı üçün butlardy turguzuu, oşondoy ele köz açıklık kılıp palaçuu, bular şaytanın işinen bolgon jirkeniştүү najas işler. Andan sizler saktangıla iyigilikке yetiňiz üçin deyt. Allah Taala'nın akıllı adamlarga bul jerde uşo kumar oyun arak ete jaman ekenine 3 eskertүүsü bolup atat. Birinci eskertүүsü şaytanın işlerinden. Şaytan adamın düşmanı bolat. Akylysı bar adam kumar oyun arak bul şaytanın işlerinden jirkeniştүү Allah jek görgön najasday bolgon jaman işlerden ekenine uşul söz gana tyýyluga jetişdi bolat. Ekinçiden Allah Taala tüz buyruk berip atat. Fajtani bu andan saktangala dep. Al bir musulman adam, iman keltirgen adam Allah'tan bul hökümü de biliş gerek. Bu ayatda Maida suresi 90 ayat Allah Taala tyýyp saldy. Al nerseni araktan jana kumar oyundan, butlardy turguzudan, oşondoy ele fal açyp göz açyklyk kılууdan saktangala dep Allah Taala tyýyp salyp atat. Üçüncü Allah Taala'nın eskertmesi la'allakum tuflihun, iyigilikke jetýüňiz üçin. Bu nersedен saktanyw menen iyigilikke jetesiňiz deyt. Kimler arak içip, araka berilip, kumar oyunga berilip ketse, al hyrat ekeni muna aýatyň aýagyndan anyk bolup atat. Arak içkenler jaşosun, tirikçiligin, tattuluğun jogotup alıp, al kıyroga uçurosu, muna uşul ayattan anyk bolat. Al endi araktan saktanyp, kumar oyundan saktanyp, Allah Taala tyýyp salgan nerselerden saktangan adamlar, alar iyigilikke jeterini Allah Taala bu ayatda eskertip atat. Kийинки ayat Maida suresi 91 ayatda إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة
Тек гана шайтан арак менен кумар оюн себептүү силердин араңарга душманчылыкты салат жана жек көрүүнү салат. Ва ясуддакум ан зикриллахи ва анис салах. Алланы эстөөдөн тыят жана намаздан тыят. Силер балким тыйыларсыңар дейт Аллах Таала бул аятта. Кумар оюн жана арак ичүүнүн эң эле жаман зыяны жашоодо бул душманчылык, жек көрүү. Адамдар арасында ушул эки себептен аракты көп ичкендер кумар ойносо ошонун себебинен жек көрүү, душмандык, душман болгон соң уруш, чатак, чыл-чатак, дайым чыл-чатактын артынан бири-бирин өлтүрүүгө чейин баруу, бири-бирин кыйратуу, дайым уруштун үстүндө болуу, ушундай нерселерди алып барат экен арак менен кумар оюн. Дүйнөлүк зыяны дүйнө тирикчиликте тынчтыкты кетирет. Дүйнө тирикчиликте тополоң, дайым коркунуч, бири-бириге болгон жек көрүү, душмандык, жамандыкты пайда кылат экен. Ал эми ахирет амалдарына байланыштуу Кудай Тааланы эстөө, ахиретти куруу, намаз окуу дегендей диний жолдо жүрүү, иман жолдо жүрүүдөн арак менен шайтан тоскоолчулук кылат. Шайтан ушу арак себептен жана кумар оюн себептен ахиретти куруунан дагы тоскоолчулук кылып, дүйнө пайдаларынан дагы тосуп коет. Аллах Таала бул аятта ахиретке болгон эң негизги Аллах Таалага намаз окуу, зикир кылуу экен. Ошол нерсени эскертип атат. Андан сырткары бардык пайдалуу нерселерден арак менен кумар оюн адамды тосуусуна себеп болот. Шайтан ошол эки себептен тосот экенин бул аятта Аллах Таала эскертип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте инналлаха харрамал хамра вал майсир. Аллах Таала чындыгында арак менен кумарды арам кылды деп ачык айткан. Пайгамбардын сөзүндө дагы мына инналлаха харрама, чындыгында Аллах харам кылды арак ичүүнү жана кумар оюну деген. Аллах Тааланын шариатта арак жана кумарды харам кылуусунун даанышмандыгы. Дин аалымдары баары бир ооздон арак ичүү арам, кумар оюн арам деп айтышат. Бул арам болуусунун даанышмандыгы арак ичүү жана кумар оюн себептен, казинолор ачылуу себептен эл арасында душманчылык көбөйүп кетет. Бири-бириге болгон жек көрүү көбөйүп кетет. Ошондой эле туура жолдон адамдар тайып калат арак ичип кумар оюн менен. Намаз окушпай коет, Алланы эстебей коет, Алладан, Кудайдан коркпой коюшат. Ошондой эле пайдалуу иштерден тыйылып, жаман иш менен алек болуп, кылмышкер болуп калышат адамдар. Ошондой эле Аллах Таала бул эки нерсени арам кылганын дагы бир себеби адамдар арасындагы мал дүйнө, соода саттык, ыраазычылык жолу менен гана бири-бирине адал болот. Бирок бул кумар оюнда кумарга коюлган акчалар, арак себептен кеткен мал дүйнө, байлык баары туура эмес жол, баатыл жол менен кеткен болот дагы. Бул адамзатка эң зыяндуу жолдор болуп калат. Кумарга ууру жолдош болот. Ууру адам кумарга жолдош болот. Кумардын түбү өкүнүч. Кумар арактын түбү өкүнүч. Адам аракты жутат, арак кийин адамды жутат. Акылдан айрылам десең, арак ич. Аракка кандым дегиче, азапка калдым деген. Аракка кандым дегиче, азапка калдым деген. Бөтөлкө менен достошкон өмүрү менен коштошот. Кумар оюнунун, арактын зыяндарынан өзгөчө дагы бир зыяны, адамзат аракка берилсе же кумар оюнга берилип кетсе, карыздар болуп калат. Аял менен ажырашып калат көптөрү. Эл менен туугандары менен мамилеси бузулат. Арак ичкен адам, кумар ойногон адамдар кылмышкер болот. Шарият боюнча ал кылмышкер деп эсептелинет. Кылмышкер адам көптөгөн жаман иштерди кыла берет, эч бир жакшы иш менен алек болбой калат. Акыры карыздар болуп, айласы куруп, өз жанына өзү кол салып, өзүнүн жанына дагы кыянат кылууга барат көпчүлүгү. Үй бүлөсү жылаңач калып, балдары жетим калып калат көпчүлүгүнүн. Казинодон, арактан, арамдан тапкан пайдалар баары шарият боюнча булар арам. Казинодон, арактан тапкан пайдалар баары шарият боюнча булар арам. Ошондуктан мусулман адам, имандуу адам эч качан арак сатып пайда көрбөш керек, казино менен пайда көрбөш керек, кумар оюн менен пайда көрбөш керек. Булар баары арам. Андан тапкан пайда деп аны жегениң, аны ичкениң баары арам болот. Аракка берилген, кумарга берилген адамдар бомуш болуп калат көпчүлүгү. Арактын, кумар оюнунун бир аз адамдар үчүн пайдасы бар деген сөзгө көптөр таң калып, кандайча пайдасы бар? Арамдын дагы бир аз пайдасы болобу деп таң калдылар. Албетте, арам нерселерди элдер кылат, бир аз пайдасын көздөп кылат. Ал эми зыяны өтө чоң болгондуктан Аллах Таала ошону арам кылган. Кайсы нерсенин зыяны өтө көп болуп, пайдасы аз болсо, ал нерселер тыюу салынат шарият боюнча. Эгер таптакыр пайдасы жок болсо, анда адамзат аны жасабайт эле. Бир аз пайдасыны көздөп туруп, чоң зыянына карабастан ошо пайдасы үчүн көптөр ошол ишке кирет. Аракта дагы, урлукта дагы, казино, кумар оюнда баарында бир аз пайдалары бар. Мына кече күнү эле октум, уурулук кылган адамдын актанып сүйлөгөн сөзү. Уурулук кылган адам
Биз уурулукту түндө караңгылыкта өз мээнетибиз менен барып кедейден эмес, байдын малынан аракет кылып, кыйналып, канчалык бир эмгегибиз менен алабыз. Биздин алганыбыз биз дұрыс деп ойлойбуз деген сөзүн кече угуп калдым. Демек ал дагы ошо уурулуктан пайда, андан эмгегим менен аламын деп өзүгө адалдай сезип алып, ошондон уурдап, аны бир аз пайда үчүн тапканны, арам жолдон тапканны, бир аз жашоосунда пайдасын көрөт. Бирок анын пайдасы бир аз болгону менен канча адамды кыйратып атат, канча адамдын эмгегине күйгүзүп атат. Мына ошол чоң зыяндары бар болгондуктан адамзат урурлук менен өзү бузулуп кетет, туура жолдон тайып калат. Мына ушундай зыяндары көп болгондуктан Аллах Таала урурлукту арам кылгандай эле, кумарды дагы, аракты дагы пайдасына, бир аз пайдасына карабай, зыяны көп, зыяны чоң болгондуктан Аллах Таала аларды дагы арам кылган. Казино наша менен эч бир өлкө байыган эмес. Казино наша менен эч бир өлкө байыган эмес. Мамлекетибиз арак менен өнүкпөйт. Казинолорду куруп, же арак заводдорду ачып, ошолордон пайда алып биз өнүгөбүз деп кайсыл чоңдор, эл өкүлдөрү көздөгөн болсо, булар адашышат. Анткени арам менен өнүгүү эч качан мүмкүн эмес. Афганистан мына жылдар бою нашаны өтө көп эгип, ошонун байыбыз дейт, эч кандай байыган эмес, эли эң төмөн, мамлекет эң төмөн болуп жашап атат. Андан башка көптөгөн мамлекеттер ошо арам жолду, арамды көп иштеткен себептен мамлекеттери эң төмөн, адамдардын жашоосу эң төмөн болуп, элинин көбү кылмышкер болуп кеткен. Бул жамандыктан пайданы эч качан көздөбөш керек. Аллах Таала арам кылган нерседен толук тыйылуу керек.